ایکسائٹنگ انفو کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، دنیا کی طاقتور ترین خاتون عوام کے پریشر سے ڈر کر بنگلہ دیش چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ جی ہاں، حسینہ واجد، جو 5 دفعہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بن چکی ہے، یہ اپنی ہی عوام کے ہاتھوں ذلیل ہو کر ملک سے بھاگ کر انڈیا روانہ ہو گئی۔ لیکن کیوں 20 سال بنگلہ دیش پر حکومت کرنے کے باوجود انہیں ملک بدر کر دیا گیا؟ کون تھی یہ حسینہ واجد؟ کیوں انہوں نے اپنی ہی عوام کو آپس میں لڑوا دیا؟ کیوں حسینہ واجد نے اپنے ہی نوجوانوں کو دہشت گرد قرار دے کر اپنے ہی ہاتھوں اپنی ہی حکومت کا تختہ الٹ دیا؟ آئیے جانتے ہیں جمہوریت کی آڑ میں عاملیت کرنے والی دنیا کی سب سے زیادہ عرصہ حکومت کرنے والی عورت شیخ حسینہ واجد کی کہانی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ دوستو، شیخ حسینہ واجد 28 ستمبر 1947 کو بنگلہ دیش کے ضلع گوپال گنج کے قصبہ تنگی پارا میں پیدا ہوئی۔ حسینہ واجد بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان عوامی لیگ کے وہی رہنما ہیں جنہوں نے 1971 میں بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ کر کے الگ ملک بنایا تھا اور یہ ملک کے پہلے صدر اور وزیر اعظم بنے تھے۔ حسینہ واجد نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کی اور پھر انہوں نے 1965 میں ڈھاکہ کی یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی تعلیم کے دوران ہی ان کے والد کی سیاسی سرگرمیاں عروج پر تھیں، جس نے حسینہ کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا۔ شروع سے ہی سیاسی ماحول میں پل کر ان کو سیاست کی گہری سمجھ بوجھ تھی۔ ان کا بچپن مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش کے سیاسی ماحول میں گزرا۔ جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تب ان کی عمر 24 سال تھی اور یہ اپنے آس پاس ہونے والے واقعات کو بخوبی جانتی اور سمجھتی تھی۔ حسینہ واجد کا خاندان نہ صرف سیاسی لحاظ سے بلکہ بنگلہ دیش کی ثقافتی اور سماجی زندگی میں بھی اہمیت رکھتا ہے۔ ان کے والد کی قیادت میں بنگلہ دیش نے 1971 میں پاکستان سے آزادی حاصل کی۔ ان کی والدہ بیگم فضیلت النساء مجیب بھی ایک بااثر خاتون تھی جو سیاست میں ایکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر بھی تھی۔ حسینہ واجد نے 1968 میں ڈاکٹر واجد میاں سے شادی کی جو کہ ایک ماہر نیوکلیئر سائنسدان تھے۔ ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ 15 اگست 1975 وہ مہینہ تھا جب حسینہ واجد کے خاندان پر سب سے بڑی قیامت گزری تھی، جب ڈھاکہ میں ان کے گھر گھس کر شیخ مجیب الرحمان، ان کی بیوی اور حسینہ واجد کی ماں فضیلت النساء، تینوں بیٹوں اور گھر پر موجود باقی رشتہ داروں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ قتل ہونے والے افراد کی تعداد 18 تھی۔ یہ قتل کچھ فوجی افسران نے کیا جو شیخ مجیب الرحمان کے سیاسی فیصلوں سے خوش نہیں تھے۔ اس وقت خوش قسمتی سے حسینہ واجد اپنی بہن شیخ ریحانہ کے ساتھ جرمنی میں مقیم تھیں، جس کی وجہ سے یہ اس المناک موت سے بچ گئیں۔ اس قتل کے بعد بنگلہ دیش کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، جگہ جگہ مظاہرے اور ہڑتالیں ہونے لگیں۔ حسینہ واجد اور ان کی بہن قتل ہونے کے ڈر سے واپس نہ آئیں بلکہ انہوں نے بھارت میں سیاسی پناہ لے لی۔ اس قتل کے بعد یہ 6 سال تک دہلی، انڈیا میں مقیم رہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب بنگلہ دیش میں فوجی حکومت قائم کی گئی تھی۔ ضیاء الرحمن کی فوجی حکومت نے حسینہ واجد کو بنگلہ دیش آنے سے روک دیا تھا۔ بالآخر 1981 میں یہ بنگلہ دیش میں واپس آئیں جب انہیں ان کے باپ کی پارٹی عوامی لیگ کا صدر بنایا گیا۔ 1981 میں پارٹی نے انہیں سیاسی قیادت سونپ دی۔ ان کا یہ سفر 43 سالوں سے جاری ہے اور ان سالوں میں حسینہ واجد نے کافی کچھ حاصل کیا اور نام بنایا۔ آئیے ایک نظر ان کے سیاسی سفر پر بھی ڈالتے ہیں۔ ناظرین، جب حسینہ واجد بنگلہ دیش واپس آئیں تو اس وقت آرمی چیف آف سٹاف جنرل حسین محمد ارشاد کی حکومت بننے کی تیاری ہو رہی تھی، جو کہ 1983 سے لے کر 1990 تک بنگلہ دیش کے صدر رہے۔ حسینہ واجد نے 1980 کی دہائی میں جنرل حسین محمد ارشاد کے مارشل لا حکومت کے خلاف جمہوریت کی بحالی کی تحریک چلائی۔ 1990 میں جمہوری حکومت کی بحالی کے لیے ہونے والے عام انتخابات میں عوامی لیگ نے بھی اپنی قائد کی قیادت میں حصہ لیا، لیکن اس وقت حکومت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی بنی اور یہ پارٹی ضیاء الرحمان کی تھی، وہی ضیاء الرحمان جو شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے بعد بنگلہ دیش کے بنے۔ 1991 میں ضیاء الرحمان کی بیوی خالدہ ضیاء وزیر اعظم بنی، جو بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور دنیا اسلام کی بے نظیر کے بعد دوسری خاتون وزیر اعظم تھی۔ شیخ حسینہ نے تب اپوزیشن کی کرسی سنبھالی۔ 1996 میں ہونے والے عام انتخابات میں شیخ حسینہ وزیر اعظم بنی۔ اس کے بعد 2001 سے 2006 تک دوبارہ خالدہ ضیاء وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ دوسری دفعہ حسینہ واجد 2009 میں وزیر اعظم منتخب ہوئی اور تب سے لے کر اگست 2024 تک مسلسل چوتھی دفعہ
वजीर आजम के ओहदे पर मौजूद थी, लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसा हुआ कि ये अपनी हुकूमत बरकरार ना रख सकी। उनसे अवाम ने ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा ले लिया। 20 साल तक बांग्लादेश पर हुकूमत करने वाली शेख हसीना वाजिद 5 अगस्त 2024 को फरार होकर एक दफ़ा फिर इंडिया पहुंच चुकी हैं। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब काफ़ी लंबा है, लेकिन मुख्तसरन इसकी वजूहात आप लोगों को बताते हैं। हसीना वाजिद ने डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप की हुकूमत कायम की। 4 बार मुसलसल वजीर आजम ये अपनी खिदमात से नहीं बल्कि अपने जोर के बल पर बनी है। जैसा कि जनवरी 2024 में होने वाले आम इंतखाबात में अपोजिशन को शामिल ही नहीं किया गया। अवामी लीग ने ही खुद ही इलेक्शन करवाए, तमाम सीटों पर खुद ही खड़े हुए और हुकूमत बना ली। इलेक्शन से पहले वसी पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई, जर्नलिस्ट को उठाया गया, अपोजिशन लीडरान को गिरफ्तार कर लिया गया। अपोजिशन ने इलेक्शन में हिस्सा लेने से एहतजाजी तौर पर इनकार कर दिया और शेख हसीना वाजिद साहिबा ने इस इनकार को अपने फायदे के लिए खूब इस्तेमाल किया। खुद ही सारे फैसले किए और खुद ही वजीर आजम बन गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। हसीना साहिबा का इतनी देर हुकूमत में रहने का राज एक और भी है, और वो है अपने आस पास अपने बंदों को रखना, इनको बड़ी बड़ी नौकरियां देना जो इनके तलवे चाटें। हसीना के पास वही लोग थे जिन्हें उसकी मेहरबानी से ओहदा मिले थे। हसीना साहिबा फ्रीडम फाइटर्स के कोटे में मौजूद सीट्स अपनी चहेतों को देती हैं, और यही कोटा बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार था। इस कोटे और एहतिजाज की हकीकत जानने के लिए हमें कुछ पीछे जाना होगा। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा होकर एक नया मुल्क बना, उस वक्त बांग्लादेश में 2 तरह के गिरोह थे। एक वो जो पाकिस्तान से अलहदगी चाहते थे, पर उस अलहदगी के लिए उन्होंने काफी तकालीफ भी उठाई, कहीं जान से भी मारे गए। उन लोगों को फ्रीडम फाइटर्स का नाम दिया गया। जबकि दूसरे वो जो अलहदा नहीं होना चाहते थे, इस ग्रुप को रजाकारों का नाम दिया गया। जब बांग्लादेश बना तो इसके कानून में फ्रीडम फाइटर्स को खुसूसी मराद दी गई। हर शोबे में इन्हें सीटें और नौकरियां मिली, जबकि रजाकारों को गद्दार और दहशत गर्दों का टाइटल दे दिया गया। इन्हें खुसूसी तौर पर गिरफ्तार करके सजाएं दी गई। उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान की हुकूमत में ये ऐलान किया गया कि फ्रीडम फाइटर्स को तमाम नौकरियों में 30% कोटा दिया जाएगा। यहाँ ये बात जहन में रखना जरूरी है कि इनकी तादाद आटे में नमक के बराबर थी, लेकिन इनकी कुर्बानियों की वजह से अवाम ने इस पर कोई एहतजाज ना किया। फिर 1997 में ये कोटा जो पहले इन खानदानों के बच जाने वाले लोगों के लिए मुख्तस कर दिया गया था, उसको बढ़ाकर उनके बच्चों के लिए भी कर दिया गया, जबकि 2010 में बच्चों से आगे पोतों तक बढ़ा दिया गया। अब फ्रीडम फाइटर्स की तादाद इतनी ज्यादा तो हरगिज नहीं थी कि ये तमाम सीटें ले लेते, लिहाजा बाकी बच जाने वाली सीटें हसीना साहिबा अपनी मर्जी से इस्तेमाल करती थीं। बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो मेहनत और पैसा लगाकर तालीम हासिल करते, उन्हें आखिर में कोई नौकरी ना मिलती। 2018 में इसी पेश नजर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई, जिसके मुताबिक इस कोटे को कम करके सीटें आम आवाम को दी जाएं। 2020 में ये कोटा सिस्टम कम कर दिया गया, लेकिन 5 जून 2024 में दोबारा इस सिस्टम को बहाल कर दिया गया, और यही वजह बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल का बायस बनी। जैसे ही ये फैसला किया गया, आम आवाम में बेचैनी फैल गई। उन्होंने दबे लफ्जों में इसकी मुजम्मत की, लेकिन हुकूमत ने उनकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। फिर जुलाई 2024 में तुलबा ने फैसला किया कि ये मुल्क भर में एहतिजाज करेंगे। ये एक पुरअमन एहतिजाज था, लेकिन हसीना वाजिद की बेवकूफ़ियों और ताकत के इस्तेमाल ने इसे इस नहज पर पहुंचा दिया कि अवाम ने इसकी हुकूमत का तख्ता ही उलट दिया। वज़ीर आज़म साहिबा ने बजाय इनको तसल्ली देने के इन पर पुलिस और आर्मी तैनात कर दी और इन्हें बिला डर के असले के इस्तेमाल की इजाज़त भी दे दी। न सिर्फ ये बल्कि एक बयान में तालिबात को रजाकार यानी गद्दार तक कह दिया, जिससे हालात मजीद बिगड़ते चले गए और कई स्टूडेंट्स जानों से भी गए। वज़ीर आज़म ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि स्टूडेंट मुल्क में दहशत गर्दी फैला रहे हैं, जबकि ये अपने हक के लिए एक पुरअमन एहतिजाज कर रहे थे, जिसे हसीना वाजिद ने एक जंग में बदल दिया। मुल्क के अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ती चली गई। ताकत के इस बेरहमाना इस्तेमाल पर तमाम स्टूडेंट्स बिफर गए। अपने हक में फैसला होने के बावजूद ये सड़कों पर रहे और ये मुतालबा किया कि उन्हें वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा चाहिए। जब तक ये इस्तीफ़ा नहीं होगा, ये यूं ही सड़कों पर रहेंगे, जिसकी वजह से 7 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जमान ने शेख हसीना वाजिद से इस्तीफे का मुतालबा किया और 43 मिनट में वज़ीर आज़म हाउस छोड़ने का ऑर्डर जारी कर दिया, जिसकी वजह से हसीना वाजिद अपना जरूरी सामान लेकर भारत रवाना हो गई, जबकि आम आवाम ने वज़ीर आज़म हाउस में घुसकर जश्न का इजहार किया। ये भी कहा जा रहा है कि हसीना वहां से लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी, जबकि मुल्क की भागदौड़ फौज ने संभाल ली है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔